अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। ते हजरत साहब अज बड़ियां बड़ियां खबरां आ गईयां ने। 15 अक्तूबर नूं शंघाई तावन तंजीम का जिहड़ा इजलास हो रहा उहदे बारे गलबात करां। इस्लामाबाद अमन दे जिहड़ा हैगा ना PTI ने धमकी दे दी कि असीं ना इत्थे एहतजाज करांगे। ਇਹ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਕ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, अगर तुम चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकॉन के बटन लाजमन दबा देना। लो जी गलबात शुरू करने। तुहानूं मुबारक होवे, तुहानूं मुबारक होवे। डांस का एक और प्रोग्राम आ गया है। डांस का एक और प्रोग्राम आ गया, तुहानूं मुबारक होवे। ते PTI ने ना जो भी जलसा किया है ना धरने वास्ते बुलांदी है तो समझ लो उहदे च नाच गाने का इंतजाम लाजमन होंदा है। नाच गाने का इंतजाम लाजमन होंदा है। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਵਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ, ਤੇ PTI ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ पाकिस्तान के मुहब्बे गए ने, लेकिन ये जोड़ा है ना पाकिस्तान के मुहब्बे वतन नहीं गए, ये गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा, ये पाकिस्तान के दुश्मन है ने। इन्हों की सोच, इन्हों का नज़रिया, इन्हों की सियासत का मकसद ही है कि जो पाकिस्तान जोड़ा है ना पाकिस्तान जो डिसार्ड किया जाए, पाकिस्तान के ना अनारकी फैलाई जाए। इन्हों का मतलब है दिलचस्प जी गल है ना वो है कि भी किसी भी रहनुमा जो मंजर आम दे होवे उन्हें किसी ने भी 15 अक्तूबर को डी चौक के इhtजाज की काल नहीं दी गई। ये पता नहीं इन्होंने डी चौक बड़ा प्यारा गया, PTI वालों डी चौक बड़ा प्यारा गया है। ये जी नस्ल सी ना डी चौक तो ही शुरू हुई तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इन्होंने बड़ी जल्दी डी चौक च इन्होंने दफन करेगा। इंशाल्लाह इन्हों की इत्थे इन्हों की कबर बनेगी। ये जोड़ा है ना ये जी किसी सामने क्यादत हैगी उन्हें किसी ने नहीं आख्या, जी क्यादत छुपते बैठी हैगी ना वो कारकुनां नूं जिहड़ा है ना आम वरगलांदी पई है। अफगानिस्तान दे विच जिहड़ा रोह पोश है मराज सईद ते KPK दे विच जिहड़ा रोह पोश है जिहड़ा सरकारी मेहमान बनया वजीर आला हाउस दे विच हमाद अजहर, तो लंडन दे जिहड़ा बैठा है जुल्फी बुखारी ते शहजाद अकबर जिहड़ा अमरीका च बैठा है ते नाल है शहबाज गिल जिहड़ा बड़े गल्लां करदा सी। ये पहला जट है जिन्होंने लस्सी पीण नाल मोशन लग गए सन। ते चलो कोई गल नहीं, ये सारे जोड़े है ना मासूम लोगों को बरगलाते पे ने, कौम को गुमराह करते पे ने। ये कहते पे ने इमरान खान जोड़ा है ना इमरान खान जहर देने दी गल्लां ये करते पे ने। पार्टी का जोड़ा बानी गया वो इस वक्त जेल के गया, इमरान खान तो जेल के गया। पार्टी का जो बैरिस्टर जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर वो खामोश बैठा आराम के नाल। ते गंडापुर असद कैसर शेर अफजल मरवत ये सारे जो पख्तूनखा जरगा होंगे पे पिशावर के सारे उत्थे मसरूफ है। पिछे बच गया उमर अयूब ते आजम सवाती ते शेख वकास अकरम, इन्हें जरूरत को नहीं की कि इनकलाब लियावन वो लीड करे। केड़ा आवेगा हुण जिहड़ा इस डी चौक के इन्हों आंदे लीड करेगा, इमरान खान रिहा करवावेगा? मैंने तो कोई नहीं समझ नहीं आती पई। इन्हों की जी भैन है उजमा खां वो कहती साड़ी उन्हें नाल मुलाकात कराओ, असीं इन्हां नाल मुतालबा उन्हों का मुलाकात का मुतालबा साडे डॉक्टर की वकील इमरान खान की जी भैन है कहती वकील डॉक्टर ते जिहड़ा है ना मेरी इन्हां नाल मुलाकात कराओ। लेकिन मुलाकात करने तो बाद इन्हां दा एजेंडा होर ही होवेगा। ते ये पूरे मुल्क दे विच जिहड़े किराए के कारकुन हैगे ने अफगानी ते दूए तीए माड़े तगड़े बंदे इकट्ठे करते सारे डी चौक का कहते पे ने, लेकिन आप डी चौक के नहीं जाते पे। आप डी चौक के नहीं जाते पे, सारे मुल्क के इंतशार पैदा करते पे ने ते सारे मामले मुल्क नूं ये ना इंतशारी टोला जिहड़ा है ना अल्लाह पाक सानूं सारे इन्हां दा महफूज रखे। ते 15 अक्तूबर नूं जिहड़ी फौज हैगी ना वो डी चौक के तायनात हो जाएगी। किसी ने कुछ भी करने की जरूरत की ना तो गौरमेंट फिर इन्होंने हिसाब दा बुलावेगी। फिर
ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰਕਤ ਚ ਆਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵਣ, ਲੋਕ ਆਵਣ ਯਾਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਡਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਆਦੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਕਟਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਸਰਮਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਗਰਦਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਬਤੌਰ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਭੁੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਦਇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਦਰ ਪਿਆਰੇ ਸਦਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੱਪੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਾਮਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਹਸਾਸ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਗਏ। ਰਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੌਜ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੂੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਲੈ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਲੈ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਮੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਸੇ ਨਿਬੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚ ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਨ ਤਰੱਕੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁल्लाह।